हाँ जी, गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। बेटा अज का जो अपना लैक्चर है पंजाबी कंपलसरी का BCA भाग पहला के लिए आप जो नावल है वो शुरू करन जा रहे हैं। पिछले लैक्चर के आप गलबात की सी प्रगट सिंह सिद्धू के जीवन और उन्होंने काव्य कला बारे। अज आप उन्होंने लिखा हुआ नावल शुरू करन जा रहे हैं। बतख के खंभा जहे सफैद दिन वह पहला लैक्चर है जी अज अपना, जिस दे विच एक मैं पात्र गिल और एक संतोष नां दी लड़की BEd के समय के दौरान BEd के कोर्स के दौरान मिलते हैं तो थोड़े समय के विच ही वो एक चंगे दोस्त बन जाते हैं। आपस के विच उन्हां दा दोस्ती वाला रिश्ता बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाता है, पर किसी ना किसी कारण करके उन्होंने अलग होना पैंदा है। उस याद नूं एक नावल के रूप दे विच प्रगट सिंह सिद्धू ने बयान किया अपने सामने। अज आप उस नावल नूं शुरू करन जा रहे हैं। हाँ जी, शुरू करते हैं। कमरे विच इकल्ला बैठा हाँ, रात उतर आई है, बाहर बहुत जोर जोर दी हवा चल रही है। किसी पागल औरत की तरह चीकां मारदी, दरख्तां दे सिर झंझोड़दी, खिड़कियां दरवाजियां ते जोरदार धफ्फे मारदी हुई अन्ने जोश नाल जद ओह किसी रुख नूं अपनी मजबूत पकड़ विच लैके झटका दिंदी, दरख्त का टाण कड़क करके टुट जाता है। किन्ने ही बिजली के खंभे कच्चियां टहनियां वांग झुक गए हैं। सारा शहर हनेरे विच डुब्बिया होया है, पर मेरे कमरे की मोमबत्ती मेज़ ते पई चुपचाप जल रही है। जद तक बिजली नहीं आवेगी इहदी निक्की जही लाट हनेरे की हिक ते इदां ही चानण विखेरदी रहेगी। भाव कि बेटा जिहड़ा मैं पात्र गिल है वो अपने कमरे के विच बैठा है, हनेरे का मौसम है, ठीक है ना, रात का समय तो हवा जी वो पूरे जोरां की चल रही है तो वो कमरे के विच एक मोमबत्ती है जी छोटी जी वो जल रही है। मैनू कदी कदी इंज इकल्ला बैठना चंगा नहीं लगता। मैं जद भी इकल्ला बैठदा हाँ कुछ देर बाद ही मैं इकल्ला नहीं रहिंदा। भाव कि बेटा उस दियां यादां दे विच कोई ना कोई व्यक्ति है जिहड़ा वो आ जाता है। उस व्यक्ति ने कदे उसनूं इकल्ला छड्डिया ही नहीं। वो कौन है बेटा? संतोष नां दी लड़की है जो मैं पात्र गिल दियां यादां दे विच आके उन्होंने इकल्ला नहीं रहन दिंदी। मेरे अंदरों एक परिचित व्यक्ति चुपके जहे बड़े सहज ढंग नाल मेरे सामने आ बैठता है। एक कल के छिणां विच ਉਹਦਾ मेरे कोल होना मैनू बहुत चंगा लगता है। भाव कि जब मैं इकल्ला हुन्ना तो ਉਹਦਾ मेरियां यादां दे विच आउणा मैनू चंगा लगता है। ਉਹ हल्का जिहा मुस्कुरा के मेरा हत्थ अपने हत्थ विच घुटदा है तो फिर मैनू लैके अतीत वल तुर पैंदा है। भाव कि फिर असीं अतीत के जिहड़े बिताए हुए पल ने उसनूं याद करन दे लई तुर पैंदे आ। असीं किन्नी ही देर तक समय की धुंध नूं चीरदे होए उन्हां ही राहां ते तुर पैंदे हाँ जिन्हां उपर दी कदी चल के आए सां। भाव कि जो पल असीं अपने तन दे उत्ते हंडाए उन्हां ही पलां नूं असीं दुबारा अपने, ठीक है ना, याद करते हैं। इन्हां राहां ते मैनू अपने पैरां दे निशान स्पष्ट दिखाई दिंदे हन, पर जिवें जिवें अगां तुरदा हाँ निशान मद्धम हुंदे चले जांदे हन। सोचदे हाँ दिन किवें बगलियां दीयां डारां वांग एक एक करके उड़दे चले जाते हैं। असीं अपने हत्थां विचों तिलक के उड्डे जा रहे दिनां नूं देखते रहंदे हाँ। बेबस जहे हर दिन का चेहरा एक दूजे तो वखरा हुंदा है। कई एक दिन एक थां खलो के सप वांग फुंकारे मारते हैं तो सानू वार वार डसते हैं। भाव कि बेटा कई दिन इहो जिहे हुंदे ने कहंदे जो एक थां ते खलो के वार वार सप दे वांग फंकारे मारते हैं। भाव कि उन्हां दे कौड़े तजर्बे सानू याद आउंदे ने बार बार, कोई ना कोई उस दिन, ठीक है ना, कौड़ी याद है जिहड़ी साडे नाल जुड़ी हुंदी है। भाव कि वह सप के रूप दे विच बार बार सानू याद आके फंकारियां की तरह डराउंदी रहिंदी है। डंग खा के साडियां नसां दा खून नीला पै जांदा है। भाव कि वह याद करके साडा जिहड़ा मन है वह खराब हो जाता है। पर कई दिन अजिहे भी हुंदे हन जो साडी जिंदगी विच खुशबू बखेर के चले जाते हैं। कई दिन कहते अजिहे हुंदे ने जो खुशबू खलेर के साडे जीवन दे विच चले जाते हैं। महीने बरे गुजर जाण पिछों भी यह महक मरदी नहीं। भाव कि यह महक उस तरह बनी रहिंदी है जो मिठियां यादां सानू कोई दिन प्राप्त होईयां ने।
ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮਹਿਕ ਦੀਆਂ ਘੁੱਟਾਂ ਭਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਉਹ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਦਿਨ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਖਿਲਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਾਲਜ ਆਫ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਚਿਹਰੇ ਸਿਮਰਤੀ ਵਿੱਚ ਉੱਭਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਿਮਰਤੀ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੇਟਾ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਚਿਹਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਚਿਹਰਾ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਤੇਰਾ ਹੈ ਸੰਤੋਸ਼। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੇਰਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾਪਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਸੰਤੋਸ਼ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲੰਮੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਫਾਸਲਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ, ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਫਾਸਲਾ, 8-9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕੋਰਸ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਹੀ ਮੇਰੀ ਧਰੋਹਰ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਮੇਰਾ ਸਰਮਾਇਆ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਏ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਫਿਰ ਗੁਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੀ ਡਾਰ ਵਾਂਗ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਨੇਰੇ ਉੱਤੇ ਉਵੇਂ ਦੀ ਉਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਯਾਦਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਹਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੀ ਪਰਛਾਈ ਜਿਵੇਂ ਰੇਤ ਉੱਤੇ ਤੁਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹਿੱਕ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਸੀਨ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੀ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਯਾਦਾਂ ਹੀ ਨੇ, ਇੱਕ ਯਾਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੰਗ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਕੁੜੀ ਤੂੰ ਹੀ ਸੈਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਸੰਤੋਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਆਨੰਦ ਦੀ ਪਾਤਰ ਤੂੰ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਸਫ਼ਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਲੱਗਦਾ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫੀਲ ਹੁੰਦਾ, ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਮਾਨ ਨੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅਧੂਰਾਪਣ ਸਤਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਚੁੱਪ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤੈਨੂੰ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਕਦ ਕਹਿ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤੋਸ਼। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਣਕਹੇ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਪੂਰਾ ਸੰਸਾਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੂੰ ਘੁੱਗੀ ਵਾਂਗ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਕੂਲੇ ਖੰਭ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੇ ਖੰਭਾਂ ਹੇਠ ਸਿਮਟ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਪਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਆਖਰ ਕੀ ਸੀ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ? ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸਨ। ਸੁਨੀਤਾ ਬਜਾਜ, ਪ੍ਰੋਮਿਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਹਸੀਨ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿੱਠੀ ਸੀ ਅੰਜੂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼।
ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਨਿਰਛਲ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਸੁੰਦਰ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇਰੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁੰਦਰ ਸੀਗੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇਰੇ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਛਲ ਦਿਲ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਹੱਸਦੀ ਸੈਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਹੱਸਦੀ ਹੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈਂ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੋਂ ਬੇਨਿਆਜ਼ ਐਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਸਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਜਦ ਤੂੰ ਹੱਸਦੀ ਸੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਫੁੱਲ ਵਾਂਗ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਖਾਂ ਅੱਧ ਮੀਟੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ। ਤੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੇਹ ਮਿੱਠੀ ਕੰਬਣੀ ਨਾਲ ਲਰਜ਼ਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਹੱਸਣ ਲਈ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਏ। ਦੁੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਤੇਰੀ ਕਦੀ ਕੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੂਹੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਦੁੱਖ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਦੇ ਤੇਰੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਵੀ ਨਾ ਆਏ ਹੋਣ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿਰਫ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੌਜ ਮਸਤੀ ਕਰਨ ਹੀ ਆਈ ਹੋਵੇਂ, ਹੱਸਣ ਹੀ ਆਈ ਹੋਵੇਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾਲ ਮਸਤ ਮਲੰਗ ਕਿਹਾ ਕਰਦਾ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਸੈਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕਿਧਰੇ ਡੂੰਘੀ ਹੀ ਡੂੰਘੀ ਉਤਰਦੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸੈਂ। ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਝਪਕ ਕੇ ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਜਾਦੂ ਨੂੰ ਤੋੜਦਾ ਸਾਂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਖਣਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੈਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਤੇਰਾ ਹਾਸਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਅਤੇ ਹਸੀਨ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਦੇਹ ਝੂਠੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪੈਣ ਨਾਲ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਖਾਲੀ ਕਿਉਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ। ਸੰਤੋਸ਼, ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਸੀ ਤੇਰੀ ਸਿੱਧੀ ਸਾਦੀ ਅਤੇ ਭੋਲੀ ਜਿਹੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ? ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਹਲਚਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ? ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਨਿਗਾਹ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਤੂੰ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਥਾਣੀ ਅੰਦਰ ਐਵੇਂ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਸੈਂ ਜਿਵੇਂ ਲੱਜ ਰਾਹੀਂ ਕੋਈ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਸੰਤੋਸ਼। ਸਮੋਨ ਦੇ ਉਹ ਛਿਣ ਕਿੰਨੇ ਹਸੀਨ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸਾਹ ਰੋਕ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿਸੇ ਜਾਦੂ ਮਹਿਲ ਵਾਂਗ ਅਲੋਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੈਂ ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਭਰੀਆਂ ਦੋ ਚਟਾਨ ਵਾਂਗ ਕੱਲ-ਮਕੱਲੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘੇ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਉਤਰਦੇ ਹੋਏ ਅਦਭੁਤ ਰੰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ 'ਤੇ ਤੈਰਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਅਨੂਠੀ ਮਦਹੋਸ਼ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ। ਸੰਤੋਸ਼, ਕੀ ਸਮਾਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ? ਨਹੀਂ, ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਤਦ ਵੀ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਰੁੱਖ ਬਦਲ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸੰਭਲ ਕੇ ਬਗੈਰ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤਿਆਂ ਇੰਝ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਚੋਰ ਜੁੱਤੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਸਮਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚੋਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਉਤਾਰ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਲੈ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੁਲ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਧਾਰ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਕੀਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੁਕਿਆ। ਦਿਨ ਸਮੇਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਅਤੇ ਡੁੱਬਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਦਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਭਿੰਨ ਸਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਅਲੱਗ ਸੀਗੇ। ਹਰ ਦਿਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸੀ। ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਪੰਛੀਆਂ ਵਾਂਗ, ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਨ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਉੱਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਛੀ ਰੂਪੀ ਦਿਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਉੱਡਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਝਿਲਮਿਲਾਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਹਸੀਨ ਪਰਾਂ ਨੂੰ ਤੱਕਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਾਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਨੰਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮਾਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਪੰਛੀ ਰੂਪੀ ਦਿਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਤਖ ਦੇ ਪਰਾਂ ਜਿਹੇ ਸਫੈਦ ਦਿਨ
ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉੱਡਦੇ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਬੱਤਖ ਦੇ ਖੰਭਾਂ ਜਿਹੇ ਸਫੈਦ ਦਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੈ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ। ਸੰਤੋਸ਼, ਜਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੈਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਆਬਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਆਬਸਾਰ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੇਟਾ ਝਰਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਬਸਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿੱਗਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਤੇਰੇ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਂ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਗੇਟ ਅੰਦਰ ਪੈਰ ਰੱਖਦੀ ਸੈਂ ਤੇਰੀ ਪਿਆਰੀ ਮੁਸਕਾਨ ਇੱਕ ਮਹਿਕ ਵਾਂਗ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਹੋਰ ਸੋਖ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਰੰਗ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਲਜ ਵੜਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਗੂੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਰੁੱਖ ਕਿਸੇ ਮਸਤੀ ਵਿੱਚ ਝੂਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੂਮਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਰੁੱਖ ਫੈਂਸਿੰਗ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦੇ। ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ, ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਸਾਰੇ ਭੋਪਾਲ 'ਤੇ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਭੋਪਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਜਦ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਚੀਆਂ ਨੀਵੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ 'ਤੇ ਬਿਖਰੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰ ਲਵਾਂ। ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਲਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੂੰ ਚੁੱਪਚਾਪ ਸੁਣਦੀ ਰਹੀ ਸੈਂ, ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਟਿਕਾਈ। ਸਰ, ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਓ, ਤੂੰ ਗੱਲ ਟਾਲਣ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਤੋਸ਼ ਆ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਗਿੱਲ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੀ ਉਸ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੁਣਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਟਾਲਣ ਦੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਤੋਸ਼, ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂ। ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤੇ ਬਗੈਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਜ਼ਬੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨਾਲ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਲਰਜ਼ ਰਹੀ ਸੀ। ਲਰਜ਼ ਤੋਂ ਭਾਵ ਬੇਟਾ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਕੰਬ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਡਾਇਲੋਗ ਚੋਰੀ ਕੀਤਾ ਸਰ? ਤੂੰ ਮੁਸਕਰਾਈ ਸੈਂ। ਮੈਂ ਸੱਚ ਕਹਿਣਾ ਸੰਤੋਸ਼, ਮੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਤੇਰੇ ਲੰਬੂਤਰੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਘੁੱਟਾਂ ਭਰ ਤੈਨੂੰ ਪੀ ਰਿਹਾ ਸਾਂ। ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ? ਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ? ਤੇਰੇ ਸ਼ਬਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣੇ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਦੂਰ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਅੱਖਾਂ ਥਾਣੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਡੂੰਘੀ ਉਤਰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੈਂ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਹੋਸ਼ ਪਰਤੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੀ ਸੈਂ, ਝਿੰਜਣ ਦੀ ਛਟੀ ਵਾਂਗ ਲੰਮਸਲੰਮੀ, ਭਾਵ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਦਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇਰੀ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਪਰਤੀ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਲੰਮਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਿਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਝੁੱਕ ਕੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਪਿਆ ਪਰਸ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਮੈਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਬੈਠਾ ਤੱਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ। ਤੂੰ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਤੁਰ ਰਹੀ ਸੈਂ। ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪਰਸ ਝੂਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿੰਗ ਹੌਲੀ ਹਿੱਲ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਸੁਪਨਾ ਤੁਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਸਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਆਈ ਹਾਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਕੀ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉੱਧਰ ਆਓ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ। ਤੂੰ ਲਾਨ ਵੱਲ ਲੈ ਗਈ ਸੈਂ। ਦੱਸ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਬਈ? ਮੇਰੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਵੱਧਦੀ ਹੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੂੰ ਝੋਲੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਛੱਲੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਲਈ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੇ ਝੋਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਛੱਲੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਤੋਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਗਿੱਲ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਦੱਤ ਤੇਰੇ ਦੀ। ਮੈਂ ਹੱਸਿਆ ਸਾਂ। ਕਿਉਂ ਸਰ, ਛੱਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਬਦੇ? ਚੱਬਾਂਗਾ ਬਈ ਜਦ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲਿਆਈਏ ਘਰੋਂ। ਅਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਬਹਿ ਕੇ ਛੱਲੀ ਚੱਬਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਾਂ। ਸੰਤੋਸ਼, ਕਦੀ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਛੱਲੀ ਚਬਾ ਦਿਆ ਕਰ।
ਸਾਡੇ ਲਾਗੇ ਦੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰੂਮ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੋਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਛੱਲੀ ਨਾਲੋਂ ਅੱਧੀ ਛੱਲੀ ਤੋੜ ਕੇ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਲੀ ਚੱਬ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਸੋਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਰੂਮ ਦੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਛੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚਬਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੰਤੋਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੀ ਛੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੀ ਛੱਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੋੜ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਤੇਰਾ ਬੈਗ ਜਾਦੂ ਦੀ ਪਟਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਪਾਉਂਦਾ ਸਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਂਦੀ, ਕਦੀ ਬੇਰ, ਕਦੀ ਟਾਫੀਆਂ, ਕਦੇ ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ। ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਿਸੈਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਭੋਪਾਲ ਵਿੱਚ, ਕਮਲਾ ਪਾਰਕ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਆਓਗੇ ਸਰ? ਬਾਜ਼ਾਰ ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੂਰ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲਿਆ ਦੇਣੀ। ਮੈਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਚਿੱਟ ਤੈਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸਹੇਲੀ ਸਲਮਾ ਖੜੀ ਸੀ। ਤੂੰ ਚਿੱਟ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਾਹਲੀ ਨਾਲ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਈ ਸੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆਈਂ, ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਰਤ ਭਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਭਾਵ ਸਨ ਤੇਰੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪਰਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਈ ਸੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਕੀ ਮੰਗਵਾਇਆ ਸੀ ਯਾਰ? ਤੇਰੇ ਜਾਣ ਪਿੱਛੋਂ ਸੋਨੀ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਘੁੱਟਦਾ ਹੋਇਆ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸੋਨੀ ਦੀ ਕਾਪੀ ਫੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਉੱਪਰ 3 ਅੱਖਰ ਦਾ ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਸਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਤੱਕਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਠਹਾਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਸ ਪਿਆ। ਕਾਪੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜ਼ਹਿਰ। ਕਾਪੀ ਉੱਤੇ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਸੀ? ਜ਼ਹਿਰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਰ? ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਸਰਵਿਸ ਹੋ ਗਈ? 18 ਸਾਲ। ਸੰਤੋਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਹੋ? ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ 18 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੱਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋ। ਤੂੰ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਇਹੀ ਕੋਈ 8-10 ਸਾਲ ਸਰਵਿਸ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਇੰਨੀ ਬਰੇ ਅਚਾਨਕ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨਫੀ ਹੋ ਗਈ? ਕੀ ਮੈਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜਵਾਨ ਦਿਸਦਾ ਹਾਂ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ 40 ਪਤਝੜਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਕੀ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ? ਭਾਵ ਕਿ 40 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ 40 ਰੁੱਤਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਪਤਝੜ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਘਰ ਆ ਕੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਸਮੇਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 32 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੀ ਨਵੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਦਗ-ਦਗ ਕਰਦੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਇਹ ਲਕੀਰਾਂ ਬਹੁਤ ਮੱਧਮ ਸਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਉਹਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਦਗ-ਦਗ ਕਰਦਾ ਲਾਲ ਸੁਰਖ ਚਿਹਰਾ ਅਜੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਂਗ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤਿੱਖਾ ਤਰਾਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਲੰਮਾ ਨੱਕ, ਚੌੜਾ ਮੱਥਾ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸਵੈਮਾਨ ਦੀ ਚਮਕ। ਮੇਰਾ ਚਿਹਰਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਇਸ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਵਕਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਕਾਲਜ ਦੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਜਦ ਦੂਸਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਦਰੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠਿਆ ਸਾਂ ਤਾਂ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਜਿਹਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁੜੀਆਂ। ਅੰਜਨਾ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਬੜਾ ਸੋਜ ਸੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਰੂਰ ਵਿੱਚ ਮੀਟ ਲਈਆਂ ਸਨ। ਉਹਦੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਨੱਥ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਜਿਹੇ ਚੌੜੇ ਹੀ ਰਿੰਗ ਸਨ। ਮਾਧਵੇ ਸਰ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਜੇ 'ਤੇ ਨੱਚ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਵਾਸਤਵ ਜੋੜੀ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਤਿਮਾ ਮਨ ਮੰਦਰ ਮੈਂ। ਅੰਜਨਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤੈਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀ ਨਾਜ਼ਮ ਕਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰਦੀ ਹੋਈ। ਮੇਰੇ ਹੋਠ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹਿੱਲ ਪਏ ਸਨ। ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਦਾ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ।
ਜਦ ਸਭ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਤੂੰ ਮਧੂ ਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਮਾਰੀ ਸੈਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਤੂੰ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਧੂ ਤੇ ਸੁਨੀਤਾ ਦੀ ਚੁੰਨੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੰਢ ਮਾਰ ਕੇ, ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਿੰਨਾ ਹੱਸ ਰਹੀ ਸੈਂ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 2-3 ਵਾਰ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਆਮ ਕੁੜੀ ਹੀ ਸੈਂ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਤਰਾਸ਼ੇ ਹੋਏ ਨਕਸ਼, ਲੰਮੀ ਠੋਡੀ, ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਭੋਲਾਪਣ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾ ਗਈਆਂ। ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਲਾਪਣ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਸੰਦ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਿੱਛੋਂ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵੱਲ ਤੁਰੇ ਚਲੇ ਤਾਂ ਮਧੂ ਸੁਨੀਤਾ ਨੂੰ ਖਿੱਚੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਾੜਾ ਵਹੁਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਖੂਬ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਹੱਸ ਕੇ ਦੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸੈਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਹੱਸ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਹਾਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹਾਲ 'ਚ ਇਉਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਵਡੱਪਣ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਵਡੱਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀਆਂ। ਰਾਈਟ ਸਰ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸ਼ਰਾਰਤ ਨਾਲ ਹੱਸ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਚੁਲਬੁਲਾਪਣ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਕਸਰ ਕੀਤਾ ਕਰਦੀ ਸੈਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੋਰਨਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਹੱਸ ਪੈਂਦਾ ਸਾਂ। ਤੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦੀ ਸੈਂ। ਭਾਵ ਕਿ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਿਹੜੀ ਈਰਖਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਭਾਵ ਕਿ ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਭੋਲਾਪਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਸਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੀ ਸੈਂ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀ ਸੈਂ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੂੰ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਬਲਾਕ ਦੇ ਅੱਗੇ ਥੜੇ ਉੱਤੇ ਮਧੂ ਅਤੇ ਸਰੋਜ ਨਾਲ ਟਿਫਨ ਖੋਲ੍ਹੀ ਬੈਠੀ ਸੈਂ। ਮੈਂ ਸਰਸਰੀ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਣ ਲੱਗਿਆ ਸੈਂ। ਟਿਫਨ ਖਾਓ ਸਰ। ਤੇਰੇ ਚਿਹਰੇ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਮੁਸਕਾਨ ਸੀ। ਬਸ ਥੈਂਕ ਯੂ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖਿਲਾ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹਾਲ ਵਾਲੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਮੁਸਕਾਨ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟਿਫਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਕੇ ਖਾਧਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਬੋਲਦੀ ਰਹੀ ਸੈਂ। ਸਰ, ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਲੇ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਨੇ। ਮਧੂ, ਤੂੰ ਚਟਣੀ ਰੋਜ਼ ਲਿਆਇਆ ਕਰ। ਭਾਵ ਕਿ ਮਧੂ, ਤੂੰ ਚਟਣੀ ਡੇਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰ। ਘਰ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਹੀ ਦੇਰ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਸਿਰਫ ਤੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਕ ਹੈ ਮੈਂ ਪਾਤਰ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਘਰ ਆ ਕੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੀ ਅੱਖਾਂ ਅੱਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁੰਮਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਧੰਨਵਾਦ।